Hi, my dear children. Very glad greeting of the day. How are you, my dear children, here in this class? I hope that you are very fine by the grace of God again, right? May you be always ever fresh and unique like this. Okay. My dear friends, in our previous class, we have dealt with the beautiful India, Mother India, and you have commented in a positive way. I am very happy that most of you are using the electronic media or the gadgets in a positive way. This is the nice thing that I could read the good comments of you as for my poem, Song of India. Many of you have just said that Mother India is always special, sir. We always feel like praising it, and we don't want to spoil its image by adding filth or making it dirty again and again by blaming India. You are right, you are right. This poem is just an eye opening that we have to see only the positive side of India. We should not talk but work. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಈ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗುರಿ, ಆ ಶಿವನೇ ಆಟಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಕೇವಲ ನಿಮಿಷಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ, ಹೊತ್ತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ. ಅಟ್ ದ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ be damar. Before we are damar, we have to do some good works. What good works? Saluting mother. Amma, amma endare mai manavella huvaguvudamma. ಎರಡಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳುವರಾರಮ್ಮ, ಹೇಳುವರಾರಮ್ಮ. Amma, Amma. Amma is there, no? Always a pleasant to ears. We feel very refreshed by the word of Amma. Hageye, we have another Amma is there, Mother India. We should not fail to do the work of Mother India. Our duty is utmost again. To the whole world, our Mother India is the first. So that we have to remember. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇ. ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಓಪನ್ ಅವರ್ ಐಸ್ to commit some responsible works, not only to glorify or to pamper or to praise or applaud and describe and admire India, but we have to do our works properly of cleaning, of making our India neat and tidy. Fine. So we have seen in the first paragraph, poet wants to glorify or sing the poem or song of physical beauty of India, especially the Himalayas. Come on, what are those? Miss Sandhya, what are the physical features of India that poet wanted to comment on or glorify? Shalini, please tell me one Himalayas. I have just started with. Please carry on. One poet wanted to inform about the Himalayas, the clear dawn with the golden streaks, 3 seas, 3 samudragalu. What are those? Arabi Samudra, Hindu Mahasagara and Bangalakolli. So ಇಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪೋಯೆಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್, ಬ್ರಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್, ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಬೆಗರ್, ಲೆಪರ್, ಫಿಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡಯಲಾಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, poet is not defeated. He is on the toes to again glorify and admire Mother India. He says that I will tell you something about, I will sing a song on rock cut temples, architectural beauty of India, the beauty that has made India
permanent in the world archaeological history. So, he wanted to say about the freedom fighters, rock temples, the prophets and the seers, and epics in stone. These rock temples, what does it mean? Michael, what is the meaning of epics in stone refer to? What does it mean? Epics in stone refers to, what are the epics by the by? Ramayana and Mahabharata are the epics. Epics in stone refers to the stories of Ramayana and Mahabharata are engraved or they are chiseled in the stones of the temples. So, this is the epics in stone referred to. And at the same time about freedom fighters, about the seers and prophet. How did the seers and prophet help us? Seers and prophets helped us by showing the right path. That is their contribution. So, next, at that time says the Mother India, no, I don't want you to talk about prophets and seers, talk about daily workers, wrinkled faces, the faces which has been wrinkled by work under sun and under the mist. ಈ ಚಳಿ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು, ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ ಎನ್ನದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ, ಪಾಪದವರು, ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಪ್ಪ. ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್, ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ಬೋರ್ನ್ ಇನ್ ಬ್ಲೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. You know bleak, the word, there is one word there, bleak. One kadeli word ಇದೆ. Song of the millions that toil, and song of the wrinkled face, indexing ignorance, sing of the helpless child, born in a bleak and in dark home. Bleak ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವವರು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. There are plenty of children in this world, in this India especially. If you go to the remote places, we have to feel sorry for them. We show pity on them. ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಪೋರ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಜುಬಿಲಿಯೇಷನ್, ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಈಗರ್ನೆಸ್. ಅಮ್ಮನನ್ನು ಖುಷಿಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನರ್ವಸ್ ಬಟ್ ಐ ಯೆಟ್ ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್, ನರ್ವಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೀಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೈ ಟಾಸ್ಕ್, what song shall I sing of you? What song? ಅಮ್ಮ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಡಲಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳಲಮ್ಮ. Shall I sing of the dam and the lake, of steel mills, the shipbuilding yard, of the men that work hard to technologize to put you on the page of the atomic age? ನಾನು ಡ್ಯಾಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿ. ಡ್ಯಾಮ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಸರೋವರ್, ಫೈನ್. ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು. ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ, ದ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಪೊಸೆಸ್ ಇಟ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಒಂದು ದೇಶದ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರತೀಕಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ವೆರೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 40. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಶಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೀಲಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು. ಓಕೆ. ಆರ್ ಶಿಪ್ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್, ಶಿಪ್ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆಫ್ ಮೆನ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, IT-BT ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿ, ಯಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿ. ಅಮ್ಮ, ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್ ಶಾಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್? ಆರ್ ಶಾಲ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಟಮಿಕ್ ಏಜ್? ಸಿ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿ. So you'll be asked in the examination, what technological progress mentioned in the poem Song of India? India technically improved a lot.
ಹೌ ಡಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಕನ್ವೆ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎಡವ್ತೀರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ಲೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಶರ್ಮಿಳಾ, ಯು ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಯರ್, ಬಿ ಫೋಕಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೀರಿ. ಡ್ಯಾಮ್, ಲೇಕ್, ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಲ್ಸ್, ಅಟೋಮಿಕ್ ಏಜ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಬೇಡ, ಬೇಕಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾ 4 to 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್, ಈ ಪಾಠದಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳೋದು. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕಿದ್ದು ಕೇಳು. 3 ಮಾರ್ಕಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಪೋಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತೇಳಿ. ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರನೇ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಹಿಮಾಲಯಸ್ಸು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾನು, 3 C's. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬೆಗ್ಗರ್, ಲೆಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Poet says that I will talk about the rock cut temples, epics in stone. I will talk about the freedom fighters, prophets and seers. ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಡ. You talk about daily workers. You talk about wrinkled face, helpless children who were born in the bleak, in the dark areas ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. See, he says here, shall I talk about the modern India, technological development of technology, dam, mills, shipbuilding yard, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋ. ಸಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನೋ ಇಸ್ ನೋ. ಗವ್, ಸವ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಓಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ರಮೇಶ, ಕೇಶವ, ಸುರೇಶ, ದಿನೇಶ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ಥರ ಹಾಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೇಕ್, ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಲ್ಸ್, ದ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್, of men that work hard to technologize, to put you on the page of the atomic age. Mr. Shailesh, please wear your mask properly, be it properly. Corona is everywhere. It is trying to attack on you. Okay, right. Said the mother, of these you sing, but sing also of the strikes. Sing of the strike. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳಿಗೆ, ಗಲಾಟೆ, ಬಹಿಷ್ಕಾರ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಪ್ಪ. ಅರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟ್, ಆಫ್ ಅಯನ್ ಮೆನ್ ದಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವೀಕ್, ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋರಿಲೇಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ವಾರ್, ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಕ್ಲಾಸ್, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಗಲಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ವಾರ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾರ್. ಹಾರ್ಶ್ ಮೆನ್, ಜೋರಿನವರು, ರೌಡೀಸ್, ದೇ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಚಕ್ ಲಚಕ್ ಪಚಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಗಲಾಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ದ ಹಾರ್ಶ್ ಮೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಮಿಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಹಾರ್ಶ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾರ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೂವರ್, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ವ ನಿಜವಾಗಿ ಪದ್ಯ. See, this is the poem that we want. We want to have the critical observation of this. Inner meanings we have to understand. Not only the praiser side. Praisals ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೊಗಳಿದಾಗ 6ಕ್ಕೆ ಇರೋದು, ತೆಗಳುವಾಗ 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದು ಬಾರ್ದದಲ್ಲ. So this is how we have to change ourselves. See here, Querulous means feel nervous. He was totally perplexed, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ಈಸ್ ದರ್ ನೋ ಸಾಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು? ಈಸ್ ದರ್ ನೋ ಸಾಂಗ್ ಅಮ್ಮ? ಇನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪದ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ವ ಅಮ್ಮ? ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ, ಈಸ್ ದರ್ ನೋ ಸಾಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್? ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ವಮ್ಮ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಆ ಸಾಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ bathed in stainless blue, unwavering in the void, a song that will be remembered forever. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳ ಒಂದು ಹಾಡೇ ಇಲ್ವ ಅಮ್ಮ?
Is there no song that I can sing of you? A song that will be remembered forever. A song that doesn't disappear. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೂ ಅನ್ವೇಪರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಫಾರ್ಗೆಟೇಬಲ್, ಅನ್ಫಾರ್ಗೆಟೇಬಲ್. ವಿ ಫೈಂಡ್ ಡಸಂಟ್ ಅಪಿಯರ್, ಡಿಸಪಿಯರೇ ಆಗದ, ಅದೃಶ್ಯವಾಗದ, ಮಾಯವಾಗದ ಹಾಡು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಹಾಡುಗಳು. ಅಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲವೇ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮದರ್ ರೋಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ, milk white oceans heaved round her, their waves were on the entrancing and enthroning light on which she sat and wrote the book of the morrow. ಭಾರಿ ಚಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ವರ್ಡ್ಗಳು ಅನ್ನು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕಲಿಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್. ಇದು ಈ ಪದ್ಯಗಳಿರೋದೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬೈಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಮ್ಮ ಎದ್ದು ನಿಂತಳು. ರೋಸ್ ಅಪ್. ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಹೂವಲ್ಲ, ಹೂವೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್. ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೌನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಬ್. ROSE ಈಸ್ ವರ್ಬ್. ROSE is verb form. Rose. He rose on to the occasion. What that? KL Rahul hit 100 runs when India lost 8 wickets. He rose up to the occasion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೊರಟಿದೆ. ರೋಸ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ಪು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತನು, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ರೋಸ್ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ರೋಸ್, ರೈಸ್ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ದ ರೋಸ್. ಸೊ ಶಿ ರೋಸ್, ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ಹೇಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತರು? ನೀಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನೀಲಿ ಆಕಾಶ, ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ ವಸ್ತ್ರ. ಸಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಟು ಶೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿ, She rose up in the blue sky. Milk white oceans heaved around us. See, milk white oceans. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ರಣ ಕಲರಲ್ಲಿ ಆಚೀಚೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಓಷನ್ಗಳು. ಇದು ಮಿಲ್ಕಿ ಓಷನ್. ಸಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ವೈಟ್ ಓಷನ್ಸ್. ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣದ ಸಮುದ್ರಗಳು ಅವಳ ಕಾಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಹೀವ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಆ ವೇವ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ಭಾರತ ಮಾತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ಹೇಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತರು? ನಮ್ಮ ನೀಲಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನೇ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಡ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ, ಮಿಲ್ಕ್ ವೈಟ್ ಓಷನ್ಸ್ ಹೀವ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಸ್. ದೇ ಹೀವ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಸುತ್ತಮುತ್ತೆಲ್ಲ ನೊರೆಭರಿತ ಆ ಸಮುದ್ರ, ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದವನ್ನೇ ವಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು. ವೇವ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಾನ್ಸಿಂಗ್. ಸಿ, ಎಂಟ್ರಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್. ವಿ ಫೈಂಡ್ ಅಲೆಗಳನ್ನೇ ಸಿಂಹಾಸನದಂತೆ ಏರಿ. ಅಲೆಗಳನ್ನೇ, ಆ ಅಲೆಗಳಿದೆಲ್ಲ ಅಲೆ, ಮನೆ ಅಲೆಲ್ಲ, ಕೊಜಪ್ಪಲೆಲ್ಲ. ಸಿ ದಟ್ ಟೈಡ್ಸ್, waves. Okay, so ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು she had written a book, wrote the book of morrow means tomorrow, ನಾಳೆ, ಭವಿಷ್ಯ. ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಳು. she had written. ಅಮ್ಮ ಇವ ಹತ್ತು ಬೀಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಈಸ್ ಎ ನೋ ಸಾಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು. ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಪದ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕಾಂಟ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಪೋಯಮ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ. ಇಡೀ ಆಕಾಶದ ನೀಲಿಯನ್ನೇ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹಾಲಿನಂಥ ನೊರೆಯುಳ್ಳ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್? ಆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಸಿ imagination of beautiful India. See, this is India. The mother India. She rose up.
with majestically she rose up, solemnly she rose up. ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ, ಬಟ್ with cute face, smiling face, soothing face to pamper everybody. She says, at that the mother rose draped in the blue sky, milk white oceans heaved around us, their waves were entrancing and enthroning light, on which she sat and wrote the book of tomorrow. She described, poet described that Mother India covered with blue sky, oceans surrounding her, riding on ocean's waves. She rode on the ocean waves, and she had sat on it and she wrote the book of tomorrow. That is, her forehead opened like earth destiny. Her forehead ಅಂದರೆ ಇದು FORE, ಓಕೆ, ಫೋರ್ ಮುಂಗಾಲು ಅಂತೇಳಿ, 4 hands, 4 heads, 4 fathers, ಓಕೆ, 4 ಇದಲ್ಲ, ಈ 4 ಅಲ್ಲ, 4 ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 4 ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲ, FOUR ಬೇರೆ, FORE ಬೇರೆ, ಓಕೆ. 4 hands ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂಗಾಲು. ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್? ಹೈಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್, 4 legs. Hind leg is different from foreleg. So we find here she says forehead ಅಂತೇಳಿ ಇದಲ್ಲ ಹಣೆ, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಬರೆಯುವಂತೆ. ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ ಫೇಟ್, FATE. Please note down all those things, okay. Miss Rajani, open the book and write something. ಇದು ಇವತ್ತಿಗೆಲ್ಲ at the time of month of Marchಗೆ ಬೇಕು ನಮಗೀಗ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್, ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ರಿಚ್ ಯುವರ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ. ಫೈನ್, ರೈಟ್. ಹರ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಓಪನ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸನ್ ಗಾಡ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಸಾರೋ. ಸಿ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈ ಕಷ್ಟದ ಇಬ್ಬನಿ ಕರಗಿತ್ತು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಟಫರ್. ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲಿ, ಮೆಟಫರ್, ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್, ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತೆ, ಹಾಗೆ, ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ, ಹೀಗೆ, 2 different objects are compared by using like. They should have at least one good one similar quality ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಿಮಿಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ದಟ್, ಕರ್ಪೂರದ ಗೊಂಬೆ ನಾನು, ಮಿಂಚಂತೆ ಬಳಿ ಬಂದೆ ನೀನು. ಸೀದೆ ಕರ್ಪೂರದ ಗೊಂಬೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ನಾನು ಕರ್ಪೂರದ ಗೊಂಬೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಮೆಟಫರ್. ವಿ ಫೈಂಡ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಿಂಚಿನ ಹಾಗೆ, ಮಿಂಚಂತೆ ಬಳಿ ಬಂದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಿಮಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀನೇ ಸಾಕಿದ ಗಿಣಿ, ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಗಿಣಿ, ಹದ್ದಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿತಲ್ಲೋ. ಸೀದೆ ಗಿಣಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಲಿಕೆ, ಮೆಟಫರ್. ಹದ್ದಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿತಲ್ಲೋ. ಸಿ, ಹಾಲು ಜೇನು ಒಂದಾದ ಹಾಗೆ. ಸೀದೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಜೇನು ಒಂದಾದ ಹಾಗೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ಏ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂಥ ಹುಡುಗಿ ನೋಡು. ಸಿ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂಥ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ, ಅಂತ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂಥ ಸಣ್ಣ. ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಮಿಲಿ. ಸಿಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಿಮಿಲಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ನೋಡಿ, ಹಣೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಫ್ಯೂಚರ್, ಬರಹ. ಸಿ, ಹಣೆ ಬರಹ. ಸಿ, ಹರ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಓಪನ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಸನ್ ಗಾಡ್. ಇಬ್ಬನಿ, ಕಷ್ಟದ ಇಬ್ಬನಿ ಕರಗಿದಂತೆ. ante, simile. So we find her forehead opened like earth destiny, yielding the sun god, cancelling all sorrow. ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಳಿಸಿ ಹೋದಂತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾನ್, ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ್ರವಾದ ಡಾನ್. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಡಾನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾನ್? ಡಾನ್ ಆ್ಯನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಸರಿ ಆಗ್ತದಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ,
ಶ್ರೀ, ಮಾನ್ಯರೇ, ಮಾನ್ಯ, ಗೌರವ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. ಡಾನ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಐ ಎಮ್ ಅಲ್ಲ ಡಾನ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಾನ್ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಶ್ರೀಯುತ, ಮಾನ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ಚೊಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಚೊಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಚೊಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸೇಮ್. ಡಾನ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಡಾನ್. ಡಾನ್, DAWN, DOWN. when this is DAWN is ಮುಂಜಾನೆ, DON is ಶ್ರೀಯುತ, ಶ್ರೀಮಾನ್, ಡಾನ್. It is a word used, ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್, ಸರ್ ಹುದ್ದೆ, ಅಥವಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಫೋನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೋಮೋಫೋನ್. ಚೊಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಚೊಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಫೋನ್. ಹೋಮೋ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ. ಫೋನ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಂಡುಗಳು ಬರೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಯರ್, ಡಿಯರ್, ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ TWO and TO. See this, spelling is different but cholling is same, pronunciation is same. We call it as ಹೋಮೋಫೋನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಡಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ್ರವಾದ ಮುಂಜಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೋಟೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವ್. ಲೈಕ್ ಎ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾರ್ ದಟ್ ಫ್ಲಡ್ ದ ನೈಟ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಗೇನ್. ಲೈಕ್ ಎ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾರ್. ನೈಟ್ ಮ್ಯಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡ ಕನಸು, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು, ರಾತ್ರಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು. ಫ್ಲಡ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡ್ತದಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೀವು ಎದ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಫೈಟ್, ಯಾರೋ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಚ್ಕಿದಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎದ್ದಂತಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರ ನೋವು, ಬೇಸರ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾರ್. ನೈಟ್ ಮ್ಯಾರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು. ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಓಡಿ ಹೋದ ಹಾಗೆ, ಇಬ್ಬನಿಯ ಕಷ್ಟದಂಥ ಇಬ್ಬನಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಕರಗಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ವಾರನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈಲಿ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ. We have to help the beggar, leper. We should not fill the environment. We should not dirt our surroundings. So these are all the good points that the poet wanted to do so that we can improve our India at the click of a fingertips, at the click of a mouse. So this is what we can think of. Like a nightmare fled night, the sunbeam was as the hand that saves. See, sunbeam. ಸೊ ವಿ ಫೈನ್ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ವಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಸಿ ವಿ ಫೈನ್ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್, ದ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರಿತಾಳೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತದೆ. ಸಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸಿ ದೇ ದ ವರ್ಡ್ ಸನ್ ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಆಲ್. ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸೋದು. ರಾತ್ರಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಶಾ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ವರ್ಕ್. Got the point? We should know what word but work. This is the main theme of this one, main slogan. ಇದರ ಟೈಟಲ್ ಹೆಡ್, ಟೈಟಲ್ ಮೀನಿಂಗು ಅಥವಾ ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗು, ದ ಮೇನ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್, ನೋ ಅಪ್ಲಾಸ್, no praising, no admiration, no discrimination, no pampering. We should work and work and work for the common good.
So we have to uplift the condition of everybody. This is the total gist, my dear children, where there are three important stanzas and three important stanzas in which the poet says one, the Mother India replies in the other way, and in all the, at the end, Mother India gives a positive consent to the poet, saying that I will help you to write the good future, be optimistic, be good, console yourself anta helkondu this poem is there. So the poem symbolizes in this the poet symbolizes a new era of prosperity. What that one? New era of prosperity. I will repeat that word again if you want. Poet symbolizes a new era of prosperity and hope. Okay, and hope. So this is the poem. So she is asking us to await for a new era to embrace. Okay, so this is what we say. Janani and Janmabhoomi is always greater than heaven. So my dear children, you are our posterity, you are our prosperity, you are our ray of hope, you are our silver line. Please always salute Mother India. Please always revere Mother India in your heart and abide by the your duties and responsibilities. First, clean and green India. Clean and green India. Say, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, sir, we will clean and green India. We will clean and green India. ನಾವು ಕ್ಲೀನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರನ್ನಾಗಿರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಹೂ ಆರ್ ದ ಟೂ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೂ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಎಸ್, ಹೂ ಆರ್ ದ ಟೂ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್? ಮಿಸ್ Rajani. Rajani is asked always. Okay. Mr. Aslesh, who are the two speakers? India and Mother India and poet. Okay, right. What are the epics? What are the epics? The Mahabharata and Ramayana are the epics. And why does the poet call it as epics in stone? Yes, stories of Ramayana and Mahabharata are engraved in the stones or the walls of the temples. Right. Who does the poet mean your children that died to call? Okay. I think it is it. Yes, mister. Yes, Satish. Your freedom fighters. What according to the poet is the contribution of CS and prophets? We have written yesterday, I believe. What did they say? Go in a straight road. That is a good path, right path. Sariyada dariyalli hoglike avaru help madidru. See, why is the poet querulous? Querulous means feeling nervous. Poet is querulous because the poet had disagreed to the poet's song of glorification. So what does he want to do? He wanted to sing a song that doesn't disappear. He wanted to sing a song that will be remembered forever. Okay, please note down. He wanted to sing a song that will be remembered forever. Okay. Next, how was he answered? Describe the vision. See, how was he answered? He was answered by the Mother India by writing the book of morrow. She wore the whole blue sky, draped in blue sky, and white oceans encircled her, and she sat on the throne of waves, and she wrote the book of morrow. And sun god had removed all the sorrows, and the clear dawn came out, like nightmare had fled. Okay, so we find this is how night. What does night refers to? Night refers to sorrow. What does sun god refers to? Sun god refers to hope, new hope. And what does clear dawn refers to?
prosperity, prosperity, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, development. Okay, so this is how the picture poem is about. My dear children, I believe it is time is up now, and I feel that you will answer those questions which are given in your textbook, and more than that, please, 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 I will fold my hands and request with you that be an Indian forever. Respect India and respect your lovely mothers at your home, and don't forget to listen to your fathers too. All the very best. May the God bless you. Have a very sizzling days ahead. Thank you one and all.